Now today we see concept, period, frequency and amplitude of simple harmonic motion. But before we clear the some fundamentals in short time, and after we see details, period, frequency and amplitude of simple harmonic motion. So instead of horizontal oscillation, we take a vertical oscillations. So we know that at is a mean position and is a extreme position, but it is a downward extreme position. It is an outward extreme position, and particle to end up and down motion about its mean position along a fixed path means it perform oscillatory motions between the two extremities at that point plus A and at that point minus A. So A is called as amplitude. Amplitude means the maximum displacement of particle from its mean position performing simple harmonic motion. Amplitude म्हणजे काय की पार्टिकल किती मॅक्झिमम डिस्प्लेस झालेला आहे मेन पोझिशन पासून जेव्हा सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करत असेल ते तेव्हा तर त्या मॅक्झिमम डिस्प्लेसमेंटला आपण अँप्लिट्यूड असं आपण म्हणतो. समजा पार्टिकल ह्या पॉइंटला आहे, ह्या पॉइंटला पार्टिकल आहे आणि तो मेन पोझिशन पासून x इतक्या डिस्टन्स वरती आहे, तर त्यावेळेस तिथे ऍक्ट होणारा ऍक्सलरेशन हे टुवर्ड द मेन पोझिशन असतं आणि दॅट इज ऑपोजिट टू दॅट डिस्प्लेसमेंट. मीन्स acceleration and displacement are directly proportional and oppositely directed. आणि ही जर कंडिशन सॅटिस्फाईड जर झाली तर त्या मोशनला आपण सिंपल हार्मोनिक मोशन असं आपण म्हणतो. सो तर आपल्याला ही सिच्युएशन सिंपल हार्मोनिक मोशनची रिप्रेझेंट करता येते. कशी रिप्रेझेंट करता येते बघा. जर समजा पार्टिकल युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन करत असेल तर त्या पार्टिकलचं प्रोजेक्शन कोणत्याही डायमीटरला अलॉंग वाय ॲक्सिस असो किंवा अलॉंग एक्स ॲक्सिस असो, तर कोणत्याही डायमीटरला जर आपण त्याचं प्रोजेक्शन घेतलं तर ते प्रोजेक्शन आपण सिंपल हार्मोनिक मोशन दाखवतं किंवा आपल्याला सांगता येतं की ते जे मोशन आहे प्रोजेक्शन आपण घेतोय त्या पार्टिकलचं अलॉंग एनी डायमीटर ते सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करतं. सो लेट अस सी पार्टिकल युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन मध्ये आहे. हा वर्टिकल डायमीटर आहे आणि हा हॉरिझॉन्टल डायमीटर आहे. Particle initially at t is equal to 0 at point. After some time t, particle performing uniform circular motion with an angular speed omega at an angle omega t, angular displacement omega t. Then at a point p, we take projection of that point when perform uniform circular motion. That projection along the y-axis, say p prime, then height of projection is said to be y. So that is said to be a radius of that circle, आणि radius ही simple harmonic motion मध्ये amplitude च्या बरोबर असते. कारण काय radius that is maximum displacement आहे आणि simple harmonic motion म्हणजेच काय maximum displacement of particle performing simple harmonic motion from its main position. म्हणून रेडियस ही amplitude च्या बरोबर असते. म्हणून तिथे आपण हे कन्सिडर केलेलं आहे. म्हणून डिस्प्लेसमेंट म्हणजे आपण प्रोजेक्शन हाईट म्हणजे जेव्हा पार्टिकल इथून इथपर्यंत गेला युनिफॉर्म सर्क्युलर करत असताना इथून निघाला त्या टी इज इक्वल टू 0 आणि इथपर्यंत जाऊन पोहोचला त्यावेळेस हा डायमीटरवरती जर आपण प्रोजेक्शन कन्सिडर केलं आपण त्याचं तर सिंपल डायमीटरवरती हा पार्टिकल कुठे जाईल पी प्राईम पर्यंत जाईल. म्हणजे ज्यावेळेस पार्टिकल इथून इथपर्यंत गेला त्यावेळेस हा पार्टिकल अलॉंग डायमीटर अशा पद्धतीने इट मूव्स टुवर्ड्स अपवर्ड. ओके, तर त्यावेळेस प्रोजेक्शन हाईट वाय म्हणजे सिंपल हार्मोनिक मोशन मध्ये डिस्प्लेसमेंट आपण विचारात घेतो. दॅट वाय इज इक्वल टू व्हॉट ए साइन ओमेगा टी. Okay, so
then differentiate y, we get the velocity. Phi is equal to a omega cos of omega t, and further differentiate, we get the acceleration. Acceleration a is equal to minus a omega square sin omega t, and we know that a sin omega t is said to be y. Y is equal to a sin omega t. So we get acceleration is equal to a is equal to minus omega square y, means acceleration is directly proportional to minus y, where omega is constant. If we, instead of a vertical diameter, we consider a horizontal diameter, means along y axis. Same situation, a is directly proportional to minus 6. So that situation, or that is the condition of a simple harmonic motion, means it performs simple harmonic motion. Means we say that a particle performing uniform circular motion, then projection of that particle along any diameter, it performs simple harmonic motions. So समजा पार्टिकल इथून स्टार्ट होण्याच्या ऐवजी इथून स्टार्ट झाला ॲट टी इज इक्वल टू 0, तर हा अँगल ओमेगा टी पुढे डिस्प्लेस होईल ॲट अन अँगल फाय. म्हणजेच काय की पार्टिकल ॲट जनरल टाइम टी नंतर, पार्टिकल जनरल टाइम टी नंतर समजा पी पॉइंट पर्यंत रीच गेला, तर पार्टिकल इथून स्टार्ट होण्याच्या ऐवजी इथून स्टार्ट झाला, म्हणून आपण टी इज इक्वल टू 0 कन्सिडर केलं. त्यावेळेस हा ओमेगा टी जो आहे अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट दॅट शिफ्टेड फॉरवर्ड विथ अन अँगल फाय. म्हणजे हा ओमेगा टी पुढे जाईल आणि किती अँगलनी, फाय अँगलनी पुढे जाईल. म्हणजे कोणत्याही जनरल टाइम नंतर तो ओमेगा टी जो आहे तो पुढे जाईल, पुढे शिफ्ट होईल with an initial angle phi. So मग त्यानंतर जनरल इक्वेशन इन जनरल टाइम t काय होतं बघा. जनरल इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल टू a sin omega t plus phi. So that omega t plus phi is called as a phase of SHM. Is called as a phase of SHM. आता फेज ऑफ एसएचएम म्हणजे काय? फेज ऑफ एसएचएम म्हणजे काहीच नाहीये. फेज ऑफ एसएचएम म्हणजे काय आपल्याला सांगता येईल, जेव्हा पार्टिकल युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन करत असेल त्यावेळेस अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोझिशन इन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन इज कॉल्ड एज अ फेज ऑफ एसएचएम. इट रिप्रेझेंटेड स्टेट means in the sense of magnitude and direction of that particle when you are performing motions. So and phi is said to be an initial phase. phi ला काय म्हणतो आपण? Initial phase. So differentiate this equation, we get the velocity. Phi is equal to a omega cos of omega t plus phi. We know that, we are already telling in previous lecture. म्हणजे एका जनरल टाइम t नंतर डिस्प्लेसमेंट y is equal to a sin omega t plus phi येतं. त्याला डिफरन्शिएट करून जनरल टाइम t नंतर वेलोसिटी किती येते? p is equal to a omega cos of omega t plus phi. And further differentiate, we get acceleration is equal to minus a omega square sin omega t plus phi. So we know that a sin of omega t plus phi is called as y. So a is equal to minus omega square y, means omega is constant, a is directly proportional to minus y. Means again it satisfied the condition of a simple harmonic motions. म्हणजे काय की पार्टिकल जर युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन करत असेल तर त्या पार्टिकलचं प्रोजेक्शन कुठं कोणत्याही डायमीटरला घेतलं तर ते सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करतं.
आता इथं आपल्याला सांगता येईल बघ पार्टिकल इथून इथपर्यंत गेल्यानंतर अलॉंग डायमीटर काय झालं बघा. पार्टिकल जेव्हा इथून इथपर्यंत गेला, आता तुम्हाला माहित आहे इथं आपण 0 घेऊ अँगल, इथं π/2 असेल, इथं पाय असेल आणि इथं 3π/2 आणि नंतर परत इथं 2π. पार्टिकल इथून निघाला त्यावेळेस φ 0 होता. इथून इथपर्यंत ज्यावेळेस गेला त्यावेळेस त्याचं प्रोजेक्शन आपण गेलं, प्रोजेक्शन विचारात घेतलं अलॉंग डायमीटर ऑन वाय ॲक्सिस जर विचारात घेतलं तर हा पार्टिकल इथून कुठपर्यंत जाईल, इथपर्यंत जाईल. म्हणजेच काय की तो 0 to π/2 पार्टिकल मूव्ह झाला त्यावेळेस हा पार्टिकल अलॉंग डायमीटरचं प्रोजेक्शन घेतलेला पार्टिकल आपण कुठपर्यंत, इथपर्यंत जाईल. म्हणून एक्स्ट्रीम कंडिशन, पॉझिटिव्ह अपवर्ड एक्स्ट्रीम कंडिशनला तो π/2 असेल. नंतर सेकंड क्वाड्रंटमध्ये तो π/2 टू π मूव्ह झाला त्यावेळेस काय झालं, त्यावेळेस हा पार्टिकल इट मूव्स डाऊनवर्ड टुवर्ड द मेन पोझिशन. म्हणजेच तो परत पार्टिकल कुठं आला, डाऊनवर्ड आला. थर्ड क्वाड्रंटमध्ये पार्टिकल युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन करत असताना π to 3/2 आला त्यावेळेस हा पार्टिकल परत डाऊनवर्ड एक्स्ट्रीम पॉईंट पर्यंत मूव्ह झाला. म्हणजेच परत हा इथपर्यंत येईल. नंतर पार्टिकल 3π/2 2π आला त्यावेळेस हा पार्टिकल परत अपवर्ड मेन पोझिशनकडे मूव्ह होईल. म्हणजेच परत इकडे मूव्ह होईल. म्हणजेच बघा पार्टिकल